गोटे कथा आम ये जानिले आज्ञा जगन्नाथ संस्कृति मध्य आम लोक आम समाज रे चलनी मध्य लोक बुझीबारे किसी व्यतिक्रम घटी बोली किसी आम आशा रखिले यार कारण होउछि शिक्षा शिक्षा को सुदृढ़ करबा पई हेले सरकारी शिक्षा नहीं ये शिक्षा आम परिवार मिले देखो आम तीन टा जिनिस गोटे शिक्षा गोटे संस्कार गोटे विद्या आमर कह जाए विद्यान की प्रयोजन जदि नास्ति बुद्धि जो कह जाए धनेन की प्रयोजन जदि नास्ति पुत्र पुत्रेन की प्रयोजन जदि नास्ति विद्या विद्यान की प्रयोजन जदि नास्ति बुद्धि तेणु बुद्धि बा विद्या जो जिनटा से आपन स्वजाति आपण पार आपण सी जिनटा कही पारे विद्या बुद्धि जो जिनटा जड़े लोक बहुत पाठ पढ़ी कि बुद्धि तार से नथिबो गाँव में चाष कर लोकर विद्या बुद्धि बहुत थी पारे किंतु आमर जो संस्कारटा परिवार दि जाए बाप माँ आमर गुरु गुरुजन मैंने संस्कार दिखते से संस्कारटा परे आमे देखिए से संस्कारटा केवल सफिशिएंट न थाए आमे पुणी तापर विद्या अध्ययन करूँ स्कूल को जाऊँ शिक्षक मैंने आमको विद्या दिखती जो विद्या बल आम किए डाक्तर इंजीनियर किए आईएएस किए कौन हो विद्या से अर्जन कर सब जिनिस आमर आउ गोटे जिनिस रही निजर आचार व्यवहार आमर जो सांग साथी बहुत जगह बहुत भल घर पिला भल संस्कार पाई पिला खराब सांग मान संगे रहा से अनेक समय आम देखीचु से खराब हो जाए तेणु आज चाकचक्य दुनिया भितर इतने मॉडिफिकेशन हो जाए प्रत्येक जिनिस आम आज ओपन हो देखिए शिक्षा संस्कृति केते भल केते संपन्न लोक से बेले बेले ये सब खराब मार्ग को पड़े जाऊँ खराब जिन देखी पिला सांग मिलगले स्कूल रे बढ़िया टैलेंटेड स्टूडेंट हॉस्टल रहा से खराब हो गला किसी गोटे खराब जिनिस आजकल देखी से खराब होता आमको कंट्रोल करें पड़े से ओडिशा सरकार कर राज्य सरकार हाथ में से संभव नुहे केंद्र सरकार शिक्षा पद्धति को परिवर्तन कले राज्य निश्चित एडमिट कर निश्चिंत आज्ञा ए कथा को आम समर्थन करुचे पिला हाथ में जो मोबाइल सब दि जाऊँच पिला कौन शिक्षणीय हिसाब से बा शिक्षार किसी वार्ता विद्यालय तरफ दि जाऊँच कि पिला मोबाइल पाठ पढ़ु बोली नहीं से समय थिला हमर कोविड समय तले जाई पर नथिला ऑनलाइन बहुत स्टडी ऑनलाइन बहुत काम मोबाइल द्वारा ही परुथिला से समय गोटे सेमती थिला बहुत माने अकाल समय जाऊ कह जाए भारत वर्ष नुहे पृथ्वीर समस्त हाहाकारमय परिस्थिति से अकाल नियम नस्ती भाया आम छोट पिला मोबाइल देले कारण से पढ़ो केमती से दिगला किंतु कालक्रमे से गोटे प्राक्टिस परिणत होगा बर्तमान पिला छाड़ी पाना गोटे जमी आम रोग भाया आज्ञा छोट पिलाटे खाइबा बसिले आग मोबाइल टे दरकार विद्यालय रे टीचर जदि पाठ पढ़ाउछन पिलाटे गोड़ हलाउछि हाथ हलाउछि किछि पाठ पढ़ियार मने नाही तार मने होउछि आम घरे मोबाइल अछि मो मोबाइल गले देखिबि पिला शिक्षा अध्ययन केमती करेंगे आज्ञा मानसिक परिवर्तन समय तो पिता माता यहाँ परिवर्तन करें आज्ञा जदि समय पड़े आम समस्ते मिसी पिला बुझाई पड़ो छोट पिला से अभ्यास भी पड़ जाए अभ्यास को आस्ते 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 परिवर्तन करा पड़ो से समस्त समाज दायित्व केवल बाप माँ परिवार नुहे आम समस्त दायित्व पिला आणिक भल मनीष करवा केमती ये करवा भल मार्ग को आनिबा से आम समस्त समाज दायित्व निश्चित भाव करने पड़े आज्ञा यही कथा उपर आम जदियो भी टिके पछकू फेरिबा अतीत समय जो मोबाइल चाहिदा आज्ञा नथिला से समय आमर पिला माने घर जो समय भी विद्यालय आसुले छुट्टी दिन मानक जेज जेजमा अजा आई ए सुंदर परिवेश से बढ़ुले अनेक किसी शिक्षा अर्जन से करें किंतु वर्तमान देखा जाउछि मोबाइल आसबार जेज मुह अलग हो जाउछि नाती की डाकिले भी नाती आसुनी आपनकर नाती अछि ना आज्ञा माने झियार सब मोर तो पुओ नाही अच्छा जे मोबाइल जेतले पिला हाथ रे पडुछि से कौन सी कथा सुनिया को नाराज खाया पिया भी भूली जाउछन्ती भोक शस भूली जाइकरी कौन से देखुछन्ती के जानी से कथा से जानती आमे से विषय कौन कहि पारे जे से जोटा कहउछन्ती मोबाइल रो तार व्यतिकर्म घटेबे बाप माँ से विषय समस्त चेतना आसो ताले से दिन से किसी परिवर्तन हो धन्यवाद आज्ञा से प्रकृत में कौन पितामाता चाहिए पिला मोबाइल दूरे रखिपारे ए समय एबे से कथा कहवा आमर समस्त शिक्षा पद्धति वर्तमान इंटरनेट द्वारा आसीगला बहुत जिनस शिक्षक हूँ आमर क्वेश्चन गोटे आसिले आम प्रिपेरेसन जो मैंने होती छोट पिला कथा तो नुहे छोट पिला तो पढ़े स्कूल में पढ़ुं जो मैंने
କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ପ୍ରିପେୟାର ହେଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ ଛାଡ଼ିକିରି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଆଗରୁ ତାର ଗୋଟେ ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ରହିଛି। ଯେଉଁମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ, ଆଜି କ'ଣ ଆମ ଭାରତବର୍ଷ କେବଳ ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୁଖରେ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିକି ଆମେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ତା ମାନେ ନାହିଁ ଆମେ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବାନି। ମୋବାଇଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଅଛି, ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଲିମିଟେଡ଼ କରିବା। ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ସମୃଦ୍ଧ ଭାରତ ବା ଆଗକୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଆମର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ ଅଛି, ଇଏ ଦେଶ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ହେବ, ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଅଗ୍ରଣୀ ଦେଶ ହେବ, ସେଇଟା କେମିତି ହେବ? ଆମେ ଆଉ ପଛକୁ କ'ଣ ଯାଇପାରିବା? ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ଆଟମିକ୍ ଏନର୍ଜି ଉପରେ, ରିଆକ୍ଟର ଉପରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଚାଲିଛି, ଆମର ପପୁଲେସନ୍ ବଢ଼ୁଛି, ସବୁ କଥା। ତେଣୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଏ ଜିନିଷ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆପଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆମର apply- ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତବର୍ଷ ଆଜିକି 10 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ରହିଥିଲା। ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ଡିପେଣ୍ଡ ହେଉଥିଲୁ ଅନ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଆଜ୍ଞା। ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କେବେ କରୁନଥିଲୁ। ଆଜି ଭାରତ ପାଖରେ ଆମ ଦେଶରେ 2 ବର୍ଷ ପାଇଁ କମ୍ ସେ କମ୍ ଖାଦ୍ୟର ରିଜର୍ଭ ରହିଛି। ଆମେ ଏବେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ କେତେ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ରିଜର୍ଭ ରଖିପାରିବା, ଆହୁରି ଅଧିକା ରିଜର୍ଭ ପାଇଁ କେମିତି କରାଯିବ, ସରକାର ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଭାରତବର୍ଷ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ନେଇ ରହିଛି। ଏବେ ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ଏସବୁ କଥା ଆମେ କହୁଛେ, କ'ଣ ସରକାର କେବେ ବି କାହାକୁ କର୍ମ ନ କରିବା ପାଇଁ କେବେ ଦେଇନି। ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦି ଆମେ କି ସାହାଯ୍ୟ ଦେଲେ ଲୋକ ଅଗ୍ରସର ହେବେ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ, ଭାରତ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ହେବ କି ଅଗ୍ରଣୀ ଶିକ୍ଷା- ଦେଶ ହେବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କରୁନି। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଖାଦ୍ୟରେ ଆମର ଉନ୍ନତି ହେଉଛି ସତ୍ୟ, ଶିକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଉନ୍ନତି କରିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ନିଶ୍ଚିତ। ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ପିଲା ଯାଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଯୋଉଠି ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁଛି। ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲ କଥା ପଡ଼ିନି, ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲକୁ ଆମେ ପଠାଉଛେ। ଆମର ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ଏତେ ଖରାପ ନୁହେଁ, କାହିଁକି ନା ଆମେ ତ ସେଇ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଛୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତାଠାରୁ ଏବେ ସ୍କୁଲର ପରିବେଶ ବହୁତ ଉନ୍ନତ ହେଇଚାଲିଛି। ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଏବେ କାହିଁ ପଢ଼ଉନାହାନ୍ତି? ଏବେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ନୂଆ କୌଶଳ ଅନୁସାରେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ନେଇକିରି ଆମ ସମୟରେ ଯେତିକି ଶିକ୍ଷକମାନେ ଆମକୁ ପଢ଼ଉଥିଲେ ତାଠାରୁ ଭଲ ପଢ଼େଇ ପାରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ସେ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଆମ ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସ ଜାଗ୍ରତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଶିକ୍ଷକ ବା ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ପିଲା କେମିତି ଫାଷ୍ଟ ହଉ ସ୍କୁଲରେ, କେମିତି 95% ରଖୁ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ମଣିଷଟି ହଉ ଆମେ କେବେ ଚିନ୍ତା କରୁନି। ତ ପିଲା ଉପରେ ଦୋଷ ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଅଭିଭାବକ ତ କେବେ ଚାହେଁନି ତା ପିଲା ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ହଉ, ଇଏ ଦେଶର କିଛି ଜାତିର ବା ବିଶ୍ୱର କଲ୍ୟାଣ କରୁ, ସେ କଥା ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁନୁ। ଆମେ କେବଳ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ମୋ ପିଲା କେମିତି 95% ରଖିଲାନି, କେମିତି ବି ସେ କପି କରୁ, ଯାହା କରୁ ଆମେ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ଆମେ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛୁ ପିଲାଙ୍କୁ, ତୁ କେମିତି ବି କରିକି ତୋର ରଖେ, ତୁ ଟପର ହ। ଟପର ହେଲେ ଆମେ ପାଟି ଦେବା, କିନ୍ତୁ କେବେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନି ପ୍ରଭୁଙ୍କ କତିରେ ମୋ ପିଲାଟି ଭଲ ମଣିଷ ହଉ। ତେଣୁ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୋଷ। ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ପିଲା ତ ଧଳା କାଗଜ ଭଳିଆ ଆମେ ଯାହା ଲେଖିବା ସେଥିରେ ଲେଖି ହେଇଯିବ। ସେ ମାଟି ଆମେ ହେଲେ କୁମ୍ଭକାର। ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଆମେ କେମିତି ତାକୁ ଗଢ଼ିବା, କ'ଣ ଗଢ଼ିବା ତାଙ୍କ ଉପରେ? ପିଲାଙ୍କର କୌଣସି ଦୋଷ ନାହିଁ। ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ନ ଦବା ସେଇଟା କଥା ନୁହେଁ। ପିଲା କ'ଣ ଆମେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଦଉଛେ ତାର କ'ଣ ଉପକାରିତା ଅଛି, ସେ କେମିତି ୟୁଜ୍ କରିବ ସେଇଟା ବୁଝିବାର ଅଛି। ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଜିନିଷକୁ ବୁଝେଇବା ନାଇଁ ତୁ ଏଇଟା କରେ, ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ୱେରେ ବୁଝେଇବା, ସେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ୱେରେ କେମିତି କରିବେ? କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ ୱେରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ପିଲା କେବେ ଖରାପ ନୁହନ୍ତି, ନା ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଖରାପ ନୁହେଁ। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବୁଝେଇବାର ଆମ କିଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ରହିଛି, ସେଟାକୁ ଆମେ ସୁଧାର ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ବାଳୁତ ପିଲାଙ୍କ କଥା କହୁଛେ, 5-6 ବର୍ଷ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଆଜ୍ଞା, ଯାହା ଘରକୁ ଗଲେ ସେ ମୋବାଇଲଟେ ପିଲା ଧରିଥିବ। ମୋବାଇଲଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କିଛି ଆମର ଯେଉଁଟା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଲଗା ମୋବାଇଲ ହେବା ଦରକାର, ଯେମିତି ଆମ ସ୍କୁଲ ଡ୍ରେସ୍ କରାଯାଉଛି, ପୋଷାକ ସ୍କୁଲର କରାଯାଇଛି, ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ କରାଯିବ। ତାଙ୍କର ଆପ୍ ରହିବ, ସେଇଥିରେ ସେମାନେ ଲିମିଟେଡ୍ ଜିନିଷ ଯାହା ତାଙ୍କର ଦେଖିବା କଥା ଦେଖିବେ। ଅନ୍ୟସେଲି ଜିନିଷ ଆସିବନି, ସମସ୍ୟା ହେବନି। ସେଇଟାକୁ ଗୋଟିଏ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନେ ବା ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ମାନେ ସେଟାକୁ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବହୁତ ଆସିସାରିଲାଣି, ପିଲାଙ୍କ ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ତା ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଟ୍ୟାବଲେଟ୍ ହଉ, ମୋବାଇଲ ହଉ, ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟସେଲି ଆସେସ୍ ଆଉ କରିବା ହେବନି, ସେଇଟା ସେମାନେ ଆସେସ୍ କରିପାରିବେନି। ସେ ତ ଆଉ ସେ ମୋବାଇଲରେ ଆସେସ୍ ନଥିବ, କେବଳ ସେତିକି ଲିମିଟେଡ୍ ଆସେସ୍ ଥିବ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ସେଥିରେ ରହିଲେ, ଅନ୍ୟ ମୋବାଇଲ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଦେବାନି, ସେଇ ମୋବାଇଲ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିବା। ଯେମିତି କ୍ଲାସ୍ 5ରୁ 6କୁ ଗଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଆପ୍ଟାକୁ ଅପଡେଟ୍ କରିଦେଲେ, ସେ 6ରେ ବି ଚାଲିଲା, କାମ ଚାଲିବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଜ୍ଞା, ସେମିତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଉ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି ଠିକ୍ ହୁଏ, ଭୁଷୁଡ଼ି ଯାଇଛି ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛୁ, ପିଲାମାନେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବହି ଗୋଟେ ପଢ଼ିବାକୁ ମାନେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି କହୁଛେ ଆରେ ବାବା ଟିକେ ଗୀତା ଟିକେ ପଢ଼ିଗଲ, ସେ ଆଉ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ମୋବାଇଲରେ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ? ପିତାମାତାଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଅଭିଭାବକ ଚାହିଁବେ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏହାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରିବ। କାହିଁକି ନା ମୋବାଇଲ ଯଦି ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ନ ଦେବା, କ'ଣ କରିବ ପିଲା ଆମର? କ'ଣ କରିବେ? କ'ଣ କରିବ? କୋଉଠି ଜାଣିବେ? ନାଇଁ ପିଲାଙ୍କୁ ଆମେ ଖାଉନି, ନ ଖାଉ, ଭୋକ ହେଲେ ଖାଇବ।
ପିଲାଟି ଜିଦ୍ କରୁଛି ମୋବାଇଲ ଦିଅ, ଆଜି ସିନା ଆମେ ଦେଇଦଉଛେ, ଏହା ଏକ ମାନେ ତା ଏମିତି ଏକ ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା, ସେ ମୋବାଇଲ ବିନା ବଞ୍ଚି ପାରିବନି। ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ସୁଧୁରି ଯାଆନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୋବାଇଲ ଠାରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦୂରେଇ ରଖନ୍ତୁ। ମୋବାଇଲର ଯେତେବେଳେ ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ସେ ସମୟରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ସଦାସର୍ବଦା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁନି। ଆଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ